Today we are going to discuss about stepper motor interfacing. Our aim is to write an assembly language program to rotate the stepper motor in clockwise direction. The apparatus required here: microprocessor 8086 trainer kit, DAC card, stepper motor, power supply, data cable, etc. What is a stepper motor? It is a device used to obtain an accurate position control of rotating shaft. A stepper motor employs rotation of its shaft in terms of step. To rotate the shaft of the stepper motor, a sequence of pulses is needed to apply to the windings of the stepper motor in a proper sequence. So the number of pulses required for complete rotation of the shaft of the stepper motor is equal to the number of internal teeth on its rotator. Here, how to run this? This is an example of cross section of a two-phase hybrid motor, and here north pole, south pole, and phase A, phase B, and there is a permanent magnet is there, and some windings are there. And mainly this stepper motor have been designed to work with digital circuits. So binary level pulses of 0 to 5 volt are required at its windings input to obtain the rotation of the shaft. So the sequence of pulses can be decided depend upon the required motion of the shaft. What are the working of this stepper motor? The sequence of the data for rotation, we can rotate this shaft either in a clockwise rotation or anti-clockwise rotation. For that, we are applying some data. For rotating anti-clockwise, we are applied this data is 09H, 05H, 06H, 0AH. For clockwise rotation, we apply the data 0AH, 06H, 05H, and 09H. There is a delay count is loaded in the CX register, and the speed of rotation of the motor is controlled by increasing or decreasing this delay. So delay is applied to delay count is applied to this CX register, and this procedure is repeated, and the stepper motor stop only when the reset key is pressed. This is the actual working of a stepper motor in the lab, and corresponding program is wrote here, and the procedure for connecting, how to connect this microprocessor trainer kit and interfacing kit. The procedure is explained here. First, connect the power supply 5 volt and ground to both the microprocessor trainer kit and stepper motor interfacing kit. Then connect the data bus between the trainer kit and stepper motor interfacing kit. Then enter the program to rotate the stepper motor. Give corresponding input data to rotate in the clockwise direction. Then execute the program. Observe the rotation of the stepper motor. Then I will show you how to run a stepper motor program in a 8086 simulator. For that, first we wrote the program. First, move BX 1200H. Here, this 1200H containing the data for clockwise full step rotation. So നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് ആ പൾസ് വരുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക,
സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നതാണ് BX രജിസ്റ്ററിലേക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1200Hലാണ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ SIനെ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൗണ്ട് വാല്യൂ, സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ AL, 7H, അതായത് നമ്മുടെ പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ 7 എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോർട്ടിലേക്ക് ALലേക്ക് 7 സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ BXലാണ്. ദെൻ BXൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് ALലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ ALലെ ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോർട്ടിലേക്ക് 7 എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ SIൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ SI 6 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. 6 അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആണെങ്കിൽ, ജമ്പ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ പോർട്ടിനെ ഇനേബിൾ ആക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ദെൻ എപ്പോഴാണ് SIൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആവുന്നത്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഈ ലൂപ്പ് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ലൂപ്പിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ SIൻ്റെ വാല്യൂ 0 ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. വീണ്ടും കൗണ്ട് വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി കൗണ്ട് 0 ആയിരുന്നു, സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ കൗണ്ട് വാല്യൂ നമ്മളൊരു ടെർമിനേറ്റ് കൗണ്ട് പോലെ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ 0C എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, ചെക്ക് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ CXൻ്റെ വാല്യൂ ജമ്പ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 6 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് 360 റൊട്ടേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ CXൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 360 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, റൺ ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. OX മെമ്മറി എടുക്കുക. മെമ്മറിയിൽ 1200ലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. ഡാറ്റേൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ എമുലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 01, 03, 06, 00. ദെൻ ഈ ഡാറ്റയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഡിവൈസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഡിവൈസ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ 1 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 0, 1 കാണിക്കും. ഇവിടെ 3 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 1. ഈ ലാസ്റ്റ് 2 ബിറ്റ് 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 6 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 2ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും പൊസിഷനിൽ 1, 1 വരും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കളർ ചേഞ്ചസ് വരും. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യാം. റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡ് കളർ വരും. ഇവിടെ 1 വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് റെഡ് വന്നു. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും റെഡായി. ദെൻ ഇത് 6 ആകുമ്പോൾ 2, 3 പൊസിഷൻ വരും. ഇതിങ്ങനെ 360ൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is the working of stepper motor using 8086 emulator.